سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کل کا دن جو تھا عدالتی کارروائی کے حوالے سے یہ معاملہ خوش اسلوبی سے اب طے پایا 8 فروری 2024 کو الیکشن ہوں گے اور انشاءاللہ ضرور ہوں گے۔ بات یہ کہ یہ پورا جو بحران پیدا ہوا، یہ کہا گیا کہ سابق وزیر اعظم چیئرمین پی ٹی آئی نے یہ بحران پیدا کیا اور ایک ایسے وقت میں اسمبلیاں تحلیل کی کہ جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ چکی تھی۔ پھر اس میں صدر مملکت کا بھی کردار رہا اور اس کے بعد اداروں کے حوالے سے بھی بات ہوئی۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ کی کیا آبزرویشن رہی اس پورے معاملے کو لے کر اور عدالتی کارروائی کے حوالے سے؟ پراجا صاحب۔ بہت شکریہ عمران سلطان صاحب۔ یقیناً بہت بڑا دن تھا اور صرف عدالتی حوالے سے نہیں، پاکستان کے آئینی، سیاسی اور عدالتی تینوں حوالوں سے بڑا دن رہا۔ آئینی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آئین کے مطابق پاکستان میں الیکشن ہونا ہے۔ پاکستان ایک ڈیموکریسی ہے اور ڈیموکریسی کی بنیاد ہی الیکشن ہوتے ہیں۔ جب ہمارا آئین کہتا ہے کہ حاکمیت کا حق عوام کا ہے اور عوام اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے اپنے اوپر حکومت کا اختیار رکھتے ہیں، تو اس کا جو پروسیجر ہے، جو میکنزم ہے، دیٹ انڈرلائز تھرو الیکشنز۔ تو بہت اچھی بات ہے کہ اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز مل کے کام کر رہے ہیں۔ سٹیک ہولڈرز کی میں جب بات کرتا ہوں تو اس میں پریزیڈنسی یعنی پریزیڈنٹ ہاؤس جو کہ سربراہ مملکت ہیں، پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے۔ یہ سب نے مل کر اور عدالت نے پھر افرم کیا، وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ پتھر پہ لکیر، پتھر پہ لکھ دیا، ان کے پریس ریلیزز پہ ڈیپینڈ نہیں کیا، ان کے پریس ریلیزز پہ نہیں چھوڑا۔ ایوان صدر سے بھی علیحدہ پریس ریلیز آئی تھی، الیکشن کمیشن سے بھی علیحدہ پریس ریلیز آئی تھی۔ جب پرسوں رات کو یہ ہوا کہ 8 فروری کو فریقین نے اتفاق کیا ہے 8 فروری کو الیکشن کرانے کا، عدالت نے بتایا کہ نہیں، آپ صدر کے سائن سے لے آئیں، الیکشن کمیشن کے سائن سے لے آئیں۔ پھر جو ایک فارمل نوٹیفیکیشن ہے الیکشن کمیشن کا، اگر آپ کے پاس ہے، یقیناً ہوگا، تو پھر اس میں اس کو گیزٹ آف پاکستان کے حوالے کر دیا تھرو پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان۔ تو واقعی پتھر پہ لکیر ہو گیا۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ آئینی طور پر اب چونکہ عدالت کے سامنے حکومت، ایوان صدر، الیکشن کمیشن آف پاکستان سب آ گئے، تو پھر دے آر ریسپانسیبل، دے ول بی اکاؤنٹیبل۔ اگر خدا نخواستہ کل کوئی فریق کہیں کچھ اور بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جس کا سب سے بڑا یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی کہہ دیا کہ اب آپ کوئی شک نہیں کریں گے الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے، اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ اپنی بیوی سے جا کر بات کرے۔ تو اب آئینی طور پر، عدالتی طور پر سب لوگ باؤنڈ ہو گئے اور بائنڈنگ ہو گیا سب پر، ورنہ آرٹیکل 6 کا بھی بار بار کل حوالہ دیا جاتا رہا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ سیاسی طور پر، آئینی طور پر، قانونی طور پر، عدالتی طور پر یہ بہت اچھا ارینجمنٹ ہو گیا کل۔ ٹھیک ہے، لیکن پراجا صاحب وہی ادارے ہیں، وہی عدالتیں ہیں، الیکشن کمیشن ہے، وہی پی ایم ہاؤس ہے، وہی پریزیڈنسی ہے۔ یہ کام پہلے نہیں ہو سکتا تھا؟ یہ جو پتھر کی لکیر آپ بات کر رہے ہیں، یہ ماضی قریب میں بھی کی جا سکتی تھی۔ there is a will, there is a way۔ یہ کوسچن بڑا ویلڈ ہے آپ کا، اور اسی لیے میں نے آپ کے پہلے سوال کے جواب میں کہا کہ اتفاق رائے سے ہوا ہے۔ پہلے جو کچھ ہوتا رہا وہ اتفاق رائے نہیں تھا اس پہ۔ مثلا پنجاب اسمبلی توڑنا، کے پی اسمبلی توڑنا، کل بھی ریزوننس آئی، اور اس سے پہلے 9 اور 10 اپریل 2022 کی رات کو قومی اسمبلی توڑنا، جس کو باقاعدہ عدالت نے آئین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ یعنی somebody tried to put aside the constitution, somebody violated the constitution، وہ ابھی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کل عدالت میں کہ جو 90 ڈیز جس کی آپ بات کر رہے ہیں 90 ڈیز سے جو اگلا ٹائم گزرا ہے وہ آئین کی صریحاً خلاف ورزی ہے، لیکن عدالت نے اپنا کوئی پریروگیٹو نہیں یوز کیا، بلکہ کہا کہ آنے والی اسمبلی وہ خود فیصلہ کرے، یعنی آنے والی پارلیمنٹ فیصلہ کرے کہ اس کو کیسے دیکھنا ہے۔ اب دیکھیں نا، 8 فروری کا صرف الیکشن
सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली का नहीं है। प्लीज़ प्लीज़ ज़हन में रखें, जो सूबाई असम्बलियाँ 8 फरवरी के इलेक्शन में बनेंगी और कौमी असम्बली बनेंगी, इन्हीं सूबाई असम्बलियों ने और कौमी असम्बली ने सेनेट का इलेक्शन, यही इलेक्टोरल कॉलेज हैं, सेनेट का इलेक्शन करना है इन्हीं इंतखाबात की बुनियाद पर। और फिर ये भी सुन लें कि इन सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली और फिर सेनेट ने मिलकर सदर का इंतखाब करना है, क्योंकि सदर भी 8 सितंबर के बाद वो अपनी मुद्दत पूरी करके बैठे हैं। आइन कहता है कि जब तक नए सदर नहीं आएंगे तो इनकम्बेंट विल कंटिन्यू। तो ये पाकिस्तान का जितना मुंतखब ऐवान है वो सारे 8 फरवरी से ऑनवर्ड फिर कंप्लीट होने हैं। यानी हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। पूरी पाकिस्तान में जो जमहूरी निज़ाम है उसका मरकज़ और महवर जो है वो 8 फरवरी के इलेक्शन है। पराजा साहब, अब वक्त कम है, मुकाबला सख्त। हमारे जो सियासतदान हैं, बड़े सियासतदान, अगर इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लेना है तो अपने आप को अदालतों से क्लियर कराना होगा। एक के सर पर तोशाखाना लटक रहा है, दूसरे के सर पर अल अज़ीज़िया रेफरेंस और एवनफील्ड रेफरेंस। ये 1 आध महीने के अंदर हो जाएंगी ये सारी चीज़ें? कितनी सरत के साथ मामला आगे बढ़ने पड़ेंगे? देखें, 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जो अल अज़ीज़िया हो या पीपल्स पार्टी के हवाले से आपने बात की, ये केस पुराने हैं और इन्हीं केसेस में सारे काम हुए हैं, एविडेंसेस भी आई हुई हैं। और नैब ने जब नून लीग के हवाले से जी, मैं नून लीग के हवाले से बात कर रहा हूँ कि जब मियाँ साहब की ये प्रोटेक्शन वाली बेल हो रही थी तो नैब ने कहा था कि कोई नए सबूत नहीं है और हमें कोई एतराज़ भी नहीं है उस इंटरम या प्रोटेक्टिव बेल के हवाले से। फिर जब वो सरेंडर किए तो यही बात हुई। ठीक, तो ये मामले अदालतों में रहे हैं पहले भी और चलते भी रहेंगे। सही। दूसरी साइड जो पीटीआई के हवाले से आप बात कर रहे हैं जी, वो सिर्फ तोशा खाना नहीं है, साइफर वाला केस भी पड़ा है, 9 मई वाला केस भी पड़ा है, तो वो प्रोसीड होना है अभी आगे। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि चूंकि ये सारे अदालती मामलात हैं, अदालती मामलात चलते रहेंगे। जमहूरियत बड़ी इंपॉर्टेंट है, मुल्क के इदारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इंडिविजुअल जो केसेस हैं वो अदालतों की डिस्पोजल पे हैं, एक लीगल प्रोसेस है। और देखें ना, 8 फरवरी की डेट भी ना ऐवान सदर से आई, ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से आई, बल्कि कोर्ट ने जब प्रेस किया और कोर्ट ने बार बार बुलाया उसके बाद ये मामला हल हुआ। तो बाकी अदालती मामलात वो अदालती तरीके से ही चलेंगे। ठीक। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि एकदम से तेजी आ जाएगी मुल्क भर में, एक इलेक्शन का माहौल, सियासी जमातें। अभी तक जो हम नैरेटिव मांग रहे थे लोगों से, अब तो मंशूर मांगने का वक्त है। इस कौम को मंशूर क्या सियासी जमातें क्या देंगी? इनके पास है क्या देने के लिए? सियासी जमातों के पास हमेशा बहुत कुछ देने के लिए होता है। मसलन बिलावल भुट्टो जरदारी तो कब से अपनी कैंपेन चला रहे हैं, नून लीग भी अपने जलसे जुलसे कर रही है, और मियां नवाज शरीफ तो 10 नवंबर से जो उन्होंने ऐलान किया वो फिर कंट्री वाइड एक्टिविटी पे निकल पड़ेंगे। उनकी मंशूर कमेटी जो है वो बन चुकी है, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब की सरबराही में वो अपना काम कर रही है। इसलिए जो सियासत है ना, उसका कोई इग्निशन स्विच नहीं होता कि आपने एक्सेलरेटर पे पैर दबा दिया, आपने स्विच लगा दिया और सियासत चल पड़ी। सियासत एक ऑन गोइंग काम होता है। 2018 के इलेक्शन के बाद भी भरपूर पॉलिटिकल एक्टिविटी हमने देखी, उससे पहले भी धरने थे, फिर और चीज़ें चलती रहीं, पनामा चलता रहा, लेकिन सियासत रुकती नहीं है। इसलिए ये सर, सियासत अभी आप यकीन मानेंगे सियासत बिल्कुल नहीं रुकती, लेकिन क्या पूरे 2-4 साल के अंदर जो कुछ भी इस कौम ने देखा, हमारी सियासतदानों ने, सियासी जमातों ने जो कुछ भी देखा, आप समझ रहे हैं कि अब कुछ सियासी बालिदगी का मुजाहरा होगा? ये जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो गई थी इसमें थोड़ी सी कमी आएगी, एक ट्रू स्पिरिट में जमहूरियत की तरफ आगे बढ़ेंगे? कुछ सीखा है हमने इससे, हमारे लोगों ने? पोलराइजेशन तो इंजीनियर्ड थी ना पाकिस्तान में, इसमें क्या शक है? मुझे बताइए, अगर आप मुझे खुल के बात करने दें तो पोलराइजेशन तो एक क्रिएट की गई थी, बाकायदा तौर पर प्लान की गई थी, जिसको एक ख़ास प्रोजेक्ट का नाम भी दिया जाता है।
सियासत तो एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, एक इर्तकाई अमल है। सियासत में जो क्लींजिंग है वो उस प्रोसेस के ज़रिए, अगर प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है अपने नेचुरल प्रोसेस में, तो फिर वो इर्तका का अमल आता है जिसमें क्लींजिंग आती है। अभी जो मुल्क के हालात हुए हैं, अगर किसी ने नहीं सीखा तो हम तवक्को करते हैं कि सीखा जाए, हम ठीक। प्लीड करते हैं कि सीखा जाए, ठीक। हम प्लीड ये करते हैं कि जैसे अदालत भी के, और फिर मियां नवाज शरीफ ने जो पहली तकरीर की मीनार पाकिस्तान में, आपने सुना होगा, आपके नाजरीन ने सुना होगा कि 40 साल मेरी सियासत का निचोड़ ये है कि सारे मिलकर मुत्तहद होकर इस मुल्क के मसाइल हल करें और मुल्क को मसाइल की गर्दाब से निकालें। तो बताते खुद एक बहुत बड़ा लेसन है।